شفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي وشارحها الإمام البيجوري بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد والله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وبه إليه قال: حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. وبه إليه قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وبه إليه قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambung kembali kajian rutinan bulanan kita, yaitu pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bab ketiga dari kitab Syama'il Muhammadiyah kumpulan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bab ketiga fi sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang akan menyebutkan hadis-hadis yang akan menyebutkan tentang rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut Nabi, bagaimana panjangnya, sampai mana panjangnya rambut Nabi, bagaimana modelnya rambut Nabi, itu akan disebutkan di sini. Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan, Al-Imam Ibnul Arabi, beda, bukan Ibn Arabi. Jadi ada dua, ada Ibnul Arabi, ada Ibn Arabi, beda orang itu. Kalau Ibnul Arabi itu terkenal dengan ilmu tafsir dan ilmu hadisnya, bermazhab Al-Maliki. Ibnul Arabi Al-Maliki. Kalau Ibn Arabi tidak pakai alif lam, itu yang terkenal dengan tasawufnya, dengan hikmahnya, dengan sufinya, ya. Jadi kalau kita dengar kata Ibn Arabi dalam kitab, oh berarti ini Ibn Arabi yang terkenal di bidang tasawuf, yang ada beberapa karyanya itu tidak boleh dibaca sama ulama. Ibn Arabi ada beberapa karyanya yang sama ulama kita nggak boleh baca. Kenapa kita nggak boleh baca? Karena otak kita ini tidak akan bisa memahami apa yang beliau tulis di kitab tersebut. Jadi daripada sesat tidak karuan, mending tidak usah baca. Daripada sesat tidak karuan, mending nggak usah baca. Diharamkan sama ulama untuk membacanya. Kenapa begitu? Karena Ibn Arabi tadi di dalam kitab beliau tersebut yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau menuliskan, menceritakan di kitabnya apa-apa yang beliau lihat. Hijabnya udah dibuka sama Allah. Ini bukan orang sembarangan, Ibn Arabi ini. Orang sufi terkenal, wali daripada walinya Allah, kekasih Allah. Cuman menulis di kitabnya apa yang beliau lihat. Dan kita yang baca, kalau ilmunya belum sampai sekelas Ibn Arabi, itu nggak akan bisa paham. Makanya sama ulama dilarang untuk kita baca. Apa yang kita dianjurkan untuk membaca daripada kitab-kitab ulama, yang sangat dianjurkan untuk kita baca seperti kitab Imam Ghazali, itu dianjurkan untuk kita baca. Ini di bidang tasawuf, ya, di bidang tasawuf. Kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dianjurkan kita untuk membacanya. Tapi kitab seperti kitab karyanya Ibn Arabi kita nggak dianjurkan untuk membacanya. Kenapa begitu? Bukan Ibn Arabi ini sesat, bukan. Beliau orang yang dekat dengan Allah, tapi di kitab beliau banyak menuliskan apa yang sudah beliau lihat. Musyahadah, hijabnya dibuka oleh Allah sehingga ngelihat macam-macam, ditulis. Ini kalau untuk sembarangan ulama tidak boleh. Tidak diizinkan seorang wali menulis apa yang dia lihat.
Jadi nggak semuanya wali itu boleh menceritakan apa yang dia lihat, tidak boleh. Hanya beberapa wali yang diizinkan sama Allah untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Sedangkan kitab Imam Ghazali dan kitab seperti karya daripada karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa jadi seperti Ibn Arabi. Nah, itu. Jadi kalau karyanya Ibn Arabi itu sudah hasil dari yang beliau lihat, sedangkan karyanya Ghazali dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu mengajarkan kita, menjadikan kita bagaimana bisa jadi seperti Ibn Arabi dan melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh Ibn Arabi. Jadi kata mereka, ulama yang seperti Ghazali dan Al-Haddad, kalian itu tidak usah baca apa yang dilihat oleh orang lain. Buat apa? Buat apa baca apa yang dilihat oleh orang lain? Kalian pengen melihat, kalian pengen merasakan apa yang dia rasakan, nih baca kitab kami. Baca kitab Ihya, penyakit hati apa aja, pelajari, resapi, amalkan, maka kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh Ibn Arabi. Itu alasannya, ya, itu alasan kenapa karya Ibn Arabi tidak boleh kita baca, karena Ibn Arabi mencatat di kitab beliau tersebut apa yang beliau lihat yang kita nggak pahami. Sedangkan karya-karya Ghazali dan Al-Haddad itu menjadikan kita, kalau kita amalkan kitab mereka, akan merasakan seperti yang dirasakan oleh Ibn Arabi. Ini sedikit tentang Ibn Arabi. Jadi Ibn Arabi itu yang terkenal di bidang tasawuf. Sedangkan Ibnul Arabi pakai alif lam itu orang beda, yang terkenal di ilmu tafsirnya, terus beliau juga terkenal di ilmu hadisnya. Beliau punya tafsir tentang hukum-hukum, beliau punya syarah daripada syarah hadis Sahih Muslim atau syarah Sunan Tirmizi beliau punya. Ibnul Arabi mengatakan bahwasannya rambut di kepala itu adalah zinah. Rambut ini adalah hiasan dari Allah. Rambut adalah hiasan dari Allah. Bahkan untuk wanita, ini penting, untuk wanita yang sudah menikah tidak boleh memotong rambutnya tanpa izin suami. Tidak boleh. Ketika istri mau motong rambut, ajari harus izin dulu. Kenapa harus izin? Karena rambut ini adalah perhiasan alami dari Allah. Untuk laki-laki perhiasan, untuk wanita lebih lagi. Oleh karena itu, istri yang ingin memotong rambutnya harus izin dulu sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh motong rambutnya. Kalau suami tidak mengizinkan, dia tidak boleh motong rambut. Jadi rambut adalah perhiasan dari Allah. Wa tarkuhu sunnah. Membiarkan rambut panjang itu sunnah Nabi Muhammad. Membiarkan rambut kita panjang. Tapi tentunya kata ulama, bukan artinya semua orang rambutnya harus panjang. Tidak. Membiarkan rambut kalau bisa kita rawat tentunya. Kadang ada orang yang rambutnya panjang tapi tidak bisa dia rawat, maka itu tidak sunnah untuk dirinya. Tapi yang bisa merawat rambutnya panjang, rambutnya bisa dia rawat, niatkan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti bakal kita dengar di bab ini, Nabi itu tidak pernah pendek rambutnya, jarang sekali. Wahalquhu bid'ah. Menurut beliau, kalau sering kita botak rambut kita, itu tidak sunnah Nabi. Bid'ah di sini bukan bid'ah tercela, bukan, ya. Bid'ah di sini bukan tercela, tapi bid'ah di sini maksudnya tidak mengikuti sunnah Nabi. Dibotak. Nabi itu tidak pernah botak kecuali ketika manasik. Makanya ulama tidak menganjurkan untuk kita rutin membotak kepala kita.
Tidak dianjurkan. Dirapikan, bukan botak, rapikan, pinggirnya rapikan, rambutnya misalkan tidak rapi, rapikan tidak apa-apa. Itu udah ngikuti sunnah Nabi. Cuman botak pakai silet, itu tidak disunnahkan kecuali ketika habis haji atau umroh. Begitu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada orang yang penyakitan, banyak kutu rambutnya misalkan, atau gatal beb, tidak tahan, tidak apa. Tidak, bukan masalah-masalah yang sampai haram, tidak, gatal kalau panjang jadi botak terus, atau ada penyakit tidak bisa rambut panjang dibotak, tidak masalah. Tapi kalau bisa untuk dipanjangkan, tidak dibotak, dianjurkan sekali untuk dipanjangkan dengan niatan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada di bab yang akan menyebutkan hadis yang berkaitan dengan rambut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan rambut Nabi itu ada mukjizatnya. Rambut Nabi ada mukjizat. Jadi rata-rata dari anggota tubuh Nabi itu kalau kita perhatikan ada kemuliaan, kesempurnaan di anggota tersebut dan ada mukjizatnya. Contoh rambut Nabi. Rambut Nabi sempurna. Kita baca hadis-hadis yang pertama kemarin, bahwasannya kata sahabat rambut Nabi tidak terlalu keriting, juga tidak lurus, sedang, ikal. Rambut yang sempurna. Syadidu sawadi sya'ar, rambut Nabi pekat, hitam warnanya. Itu rambut Nabi Muhammad. Nah, jadi rambut yang bagus itu bukan yang warna-warni. Kita di zaman akhir ini kadang melihat orang rambutnya pirang, wah heboh. Yang bagus itu yang sempurna pada manusia yang ada pada Nabi Muhammad. Seperti bola mata. Kita sebutkan kemarin bola mata Nabi hitam warnanya, yang bagian hitamnya hitam. Lihat orang sekarang, kalau lihat yang bola matanya biru, baru dia ngerasa, oh cakep ini, cantik ini, indah. Seharusnya yang bagus itu yang hitam seperti bola mata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga rambut. Rambut Nabi hitam, pekat. Rambut Nabi ikal, tidak keriting keribu, juga tidak lurus. Itu rambut Nabi Muhammad. Sempurna. Mukjizatnya juga ada pada rambut Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh ulama sejarah di satu peperangan, yaitu peperangan Yarmuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Panglima perangnya Khalid bin Walid. Pasukan muslimin berada di depan gerbang Syam, ingin mensucikan negeri Syam dari kezaliman kerajaan Romawi. Itu Khalid bin Walid di malam hari merintahkan semua pasukannya untuk cari topi perangnya. Hilang tadi siang. Lagi tengah peperangan, topi perangnya jatuh. Ya kan, perang dulu tuh tidak sehari dua hari, beberapa hari. Lagi tengah perang, topi perangnya jatuh. Akhirnya kata Sayyidina Khalid bin Walid kepada pasukannya, cari pokoknya. Kalau nggak ketemu besok kita nggak mulai perang. Waduh, bingung pasukannya. Ini panglima perangnya ngomong begitu. Dicari, ketemu. Pas ketemu, dilihat topi perangnya udah lama, bukan topi perang baru yang bagus. Udah jelek istilahnya, udah kusut topi perangnya. Akhirnya salah satunya bertanya, wahai Amir, wahai panglima perang, wahai Khalid, kenapa kau ngerepotkan kami untuk nyari topi perang yang udah lamain? Akhirnya Sayyidina Khalid diambil, dicium, dan dikeluarkan dari selipan topi perang itu kain, dibuka, di kain itu ada rambut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Khalid bin Walid, bukan topinya yang aku pengen cari, tapi ini jimatnya. Apa jimatnya? Rambut Nabi. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, tidak pernah aku memasuki peperangan kecuali aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rambut Nabi yang aku bawa. Ini mukjizat untuk rambut Nabi. Berkat rambut Nabi yang aku bawa. Kalau kita baca sejarah memang betul.
setiap peperangan ada Khalid bin Walid itu pasti menang. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab takut orang-orang itu tertipu atau terbawa fitnah oleh Khalid bin Walid. Sayyidina Umar takut nanti orang itu punya keyakinan, oh ini menang gara-gara Khalid, bukan gara-gara Allah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, menjabat setelahnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sama Sayyidina Umar, Khalid dipecat. Bukan Sayyidina Umar benci dengan Sayyidina Khalid, bukan. Atau Khalid bin Walid tidak pantas jadi panglima perang, bukan. Beliau ahli strategi, beliau orang yang soleh. Cuma tadi Sayyidina Umar takut orang itu terkena fitnah. Akhirnya takutnya, oh ini menang gara-gara Khalid. Kalau bukan Khalid kita nggak akan menang. Bukan begitu kata Sayyidina Umar. Kita menang ini gara-gara Allah. Makanya langsung sama Sayyidina Umar, beliau jadi khalifah. Sayyidina Khalid masih jadi panglima perang di Syam. Dikirim surat, Khalid turun dari jabatan panglima, yang naik Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang naik Abu Ubaidah, tentu yang menggantikan juga sahabat yang lebih mulia dari Khalid bin Walid. Alasannya tadi, karena takut orang tertipu dengan kemenangan Khalid bin Walid. Jadi kalau kita baca sejarah, di mana Khalid bin Walid perang, di situ dia menang. Ternyata kunci rahasianya ada pada rambut Nabi yang beliau simpan. Dari mana sahabat dapat rambut Nabi? Nabi itu, ma'asyiral hadirin, setiap potong rambut manasik, Nabi kalau habis umrah atau haji botak, itu rambutnya tidak pernah hilang. Tidak pernah dibuang. Sahabat itu berebut ngambil rambut Nabi Muhammad SAW. Di rambut Nabi itu direbutkan oleh sahabat. Maka ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, diriwayatkan ke generasi berikutnya dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak boleh dinafikan. Tidak boleh tidak diyakini bahwasannya mutawatir sanadnya sahabat itu berebut ngambil rambut ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat 3, digunakan masing-masing. Ada yang untuk berobat, ada yang untuk jaga dirinya. Apakah Nabi katakan, oi kalian ini musyrik? Tidak. Ini kan rambut, mereka ambil, mereka simpan, dijadikan jimat, dijadikan untuk obat. Kalau itu perbuatan yang salah, pasti ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan kalian ambil rambut aku, itu syirik, itu bid'ah, misalkan. Tidak. Nabi diam. Kalau Nabi diam di ilmu hadis artinya sama dengan Nabi setuju. Kalau Nabi setuju sama dengan itu sunnah, boleh diamalkan. Karena tidak mungkin ada satu kesalahan yang terjadi di hadapan Nabi, Nabi diam, tidak mungkin. Karena apa? Kenapa Nabi diam? Karena Nabi yakin tidak mungkin sahabat ini nyembah rambut aku, itu tidak mungkin. Makanya kita sekarang ketika kita memuja Nabi Muhammad, baca maulid, baca qasidah, baca burdah, tawassul sama Nabi, tidak ada orang yang menyembah Nabi Muhammad. Oke, no problem, tidak masalah. Itu mukjizat rambut Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang ada di beberapa museum, salah satunya di Turki, itu ada masih rambut Nabi. Bahkan kita pernah lihat guru kami, yaitu Abu Said Ahmad Al-Maliki, ketika beliau berziarah ke Turki, mencium rambut Nabi di museum Turki yang rambutnya itu memanjang. Rambutnya panjang, mungkin rambutnya lebih dari 1 meter panjang rambut tadi. Artinya rambutnya hidup masih. Orang kan rambut kalau udah terpisah, yang membuat rambut panjang kan karena masih nempel di kepala orang yang masih hidup. Kalau rambutnya udah terpotong, tidak mungkin memanjang. Kecuali rambut Nabi Muhammad SAW panjang 1 meter lebih, dijaga masih rambut Nabi Muhammad SAW. Jadi rambut beliau sempurna, dan rambut beliau juga penuh dengan mukjizat, kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Riwayat hadis tadi yang kita baca, yaitu 8 hadis, itu menyebutkan tentang sampai mana panjangnya rambut Nabi. Tentu sahabat berbeda. Semua riwayat tadi kalau kita ringkas ada tiga riwayat tentang sampai mana panjangnya rambut Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang paling panjang, ini paling panjang, tidak ada melebihi riwayat ini. Yang paling panjang untuk rambut Nabi Muhammad SAW yaitu sampai ke bahu. Jadi rambut beliau itu sampai turun ke bahu beliau. Itu yang paling panjang. Kemudian riwayat kedua yang sedang tengah, rambut Nabi itu sampai melebihi telinga beliau. Tapi tidak sampai ke bahu, melebihi telinga. Riwayat yang paling pendek, rambut Nabi Muhammad SAW itu sampai ke setengah telinga beliau. Itu riwayat yang pendek. Jadi 3 riwayat. Yang paling panjang sampai ke bahu, riwayat berikutnya sedang sampai di bawah telinga beliau, riwayat berikutnya tidak sampai atau cuman hanya sebatas setengah telinga Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat yang paling pendek. Tentu sahabat berbeda dalam periwayatan tentang rambut Nabi, ya dikarenakan tadi Nabi habis umroh rambutnya pendek. Makanya kalau kita lihat, kita bandingkan dari sejarah Nabi, Nabi pertama kali umroh, pertama kali beliau manasik setelah beliau hijrah ke Madinah itu ketika tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Nabi itu Pak umrohnya cuman 4 kali setelah hijrah ke Madinah. Jadi Nabi setelah hijrah ke Madinah cuman sempat umroh 4 kali dan haji 1 kali. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika beliau masih di Mekah, tidak terhitung. Beliau umroh sering, haji juga tiap tahun. Nah, jadi rambut Nabi yang paling panjang, kapan itu? Ketika beliau hijrah ke Madinah sampai tahun ke-6. Itu kan lumayan tuh, ya hampir 6 tahun berarti. Hampir 6 tahun beliau tidak potong. Tidak dipotong sama beliau. Panjang sekali. Dari tahun hijrah pertama ke Madinah sampai tahun ke-6. Beliau diberikan kesempatan oleh Allah untuk ihram, walaupun ujung-ujungnya tidak jadi umrah. Udah sampai Hudaybiyah, akhirnya beliau tahallul, beliau potong rambutnya. Beliau botak, tahallul. Tidak sempat umrah karena ribut dengan orang Mekah, akhirnya intinya tidak sempat umrah. Beliau potong. 6 tahun itu ialah riwayat yang terpanjang. 6 tahun riwayat yang terpanjang. Setelah tahun ke-6 Nabi botak tuh. Tahun depannya, tahun ke-7 Nabi umroh beneran. Berarti kan cuma setahun. Ya, rambut orang setahun ya tidak terlalu panjang. Tahun ke-7 Nabi umroh. Itu yang kedua kali. Botak Nabi. Umratul qadha bahasanya. Botak Nabi. Kalau yang tahun ke-6 tadi Nabi nggak jadi umrah, cuman dihitung umrah sama Allah, tahallul beliau. Tahallul dan nyembelih kambing. Ini hukum untuk orang yang sudah niat ihram umrah tapi tidak bisa masuk ke kota Mekah atau tidak bisa melaksanakan ibadah umrah. Dia udah niat ihram umrah misalkan, tiba-tiba sakit, tidak bisa umrah. Bagaimana hukumnya? Gampang. Tahallul, botak atau gunting rambut, nyembelih 1 kambing, selesai. Begitu. Itu hukumnya. Terjadi pada Nabi di tahun ke-6 Hijriyah. Beliau botak, habis itu beliau nyembelih kambing. Tahun depannya beliau baru umrah beneran. Beliau botak lagi setahun, tidak terlalu panjang. Tahun berikutnya, tahun 8 Hijriyah, beliau mensucikan kota Mekah di bulan Ramadan. Di bulan Dzulqa'dahnya, jadi beliau Ramadan datang ke Mekah, mensucikan kota Mekah dari kemusyrikan, dari berhala.
Di bulan Dzulqa'dahnya beliau umrah lagi yang ketiga. Botak lagi tahun 8. Berarti kan setahun ini. Tahun ke-6 ke tahun 7, tahun 8 sekali, 3 kali umrah. Botak. Berarti enggak sempat panjang. Tahun 8 ke tahun 9 Nabi tidak umrah, tidak haji. Sampai di akhir tahun 10 baru Nabi haji dan umrah yang keempat. Di situ Nabi juga botak. Bulan haji Muharram, Safar, awal Rabiul Awal Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi ketika meninggal dunia rambut beliau baru sepanjang 2 bulan lebih, belum terlalu panjang. Itu ketika Nabi meninggal. Jadi beliau umrah 4 kali dan rambut yang paling panjang dari hijrah sampai ke tahun 6 Hijriah. Itulah kenapa ada riwayat yang berbeda tentang panjang rambutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan betapa antusias, semangat luar biasa dari sahabat Nabi dalam meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rambut Nabi panjang tadi itu sampai ada arba'u ghadair. Rambut beliau itu panjang sampai kayak apa? Rambut panjang kalau keriting bagaimana? Ujungnya itu agak ngelingker. Nah, begitu rambut Nabi Muhammad SAW. Ada 4. Jadi beliau kalau menyisir rambut beliau itu terbagi ada 4 lingkaran gitu. Jadi lingkaran rambut aja itu diriwayatkan sama sahabat. Saking cintanya mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkaran rambutnya ngelingkar diriwayatkan. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi pasti istimewa. Nah, jadi rambut Nabi paling panjang sampai menyentuh bahu beliau. Bagaimana untuk kita sekarang? Disunnahkan tidak memanjangkan rambut? Tetap disunnahkan. Untuk memanjangkan rambut bagi yang bisa merawatnya tetap disunnahkan. Karena semua yang ada pada diri Nabi itu sunnah untuk kita ikuti. Jadi sunnah untuk kita ikuti dari Nabi itu bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah. Oh, siwak sunnah. Kenapa? Karena siwak berkaitan dengan wudhu dan sholat. Bukan hanya itu. Semua Pak, semua yang dilakukan Nabi itu sunnah untuk kita ikuti. Semua yang dilakukan Nabi sunnah untuk kita ikuti. Abdullah bin Umar terkenal sahabat Nabi yang paling getol dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu pernah satu hari Abdullah bin Umar lagi jalan bareng murid-muridnya. Tiba-tiba di persimpangan begitu Abdullah bin Umar membelokkan ontanya, dibelokkan ke arah kiri. Dikira murid-muridnya mau mengarah ke simpang kiri. Muridnya udah siap semua nak belok kendaraannya. Dan taunya Abdullah bin Umar jalan lurus lagi, udah dibelokkan nggak jadi, lurus lagi. Ditanya sama murid-murid, tadi mau kemana wahai guru, wahai sahabat Nabi, tadi kamu mau kemana? Kenapa sudah belok tiba-tiba tidak jadi? Kata Abdullah bin Umar, aku tidak mau belok. Emang nggak mau ke sana? Emang tujuan aku mau lurus. Terus kenapa Anda belokkan kendaraan Anda? Apa jawab Abdullah bin Umar? Aku membelokkannya karena aku pernah melihat Nabi membelokkan ontanya di sini. Jadi cuman gara-gara melihat Nabi pernah membelokkan ontanya ke di situ di tempat itu, tiap lewat situ Abdullah bin Umar membelokkan ontanya. Ini lihat bagaimana sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Bukan berkaitan dengan masjid, dengan sholat, dengan puasa, tidak. Itu nggak usah dibahas kalau itu.
Bahkan kalau ada orang yang beribadah tidak mengikuti ibadahnya Nabi, bid'ah, itu baru bid'ah tuh, sesat. Ada orang sholat, tapi sholatnya bukan seperti sholat Nabi Muhammad, sesat. Ada orang puasa, puasanya tidak seperti puasa Nabi Muhammad, bid'ah. Ada orang haji, tapi hajinya tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bid'ah. Itu bid'ah baru. Yang berkaitan dengan ibadah tidak mengikuti sunnah Nabi, salah. Ini tidak berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan adat, atau mungkin saja Nabi waktu itu salah jalan, kan mungkin. Nabi mau belok nggak jadi, akhirnya lurus lagi. Abdullah bin Umar nggak ditanyakan itu. Pokoknya Nabi pernah belok di simpang ini, tiap beliau lewat di simpang tersebut beliau belokkan. Karena pengen mengikuti semua gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Nabi pakai sendal as-sabtiyah, ada jenis sendal. Sendal namanya as-sabtiyah. Sendal yang sampai sekarang terkenal, atau ada fotonya, terompa Nabi Muhammad, kan ada tuh gambarnya. Yang ada talinya, ada apa di antara jempol dan telunjuk kaki ada tali. Nah, itu sendal Nabi. Itu Abdullah bin Umar pakai sendal begitu. Kenapa? Ditanya sama murid-muridnya, kenapa antum pakai sendal yang model begini? Karena aku melihat Nabi pakai sendal kayak gini. Sendal pun beliau ikuti apa yang dipakai oleh Nabi. Jadi jangankan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan adat pun beliau ikuti dan dapat pahala dari Allah. Salah kalau orang ngomong sunnah Nabi yang kita ikuti cuman yang berkaitan dengan ibadah, itu salah. Semua yang ada pada Nabi selagi tidak ada keterangan dari Allah atau dari Nabi itu khusus untuk Nabi, maka sunnah untuk kita ikuti. Semua yang dilakukan Nabi itu sunnah kita ikuti, kecuali ada keterangan dari Allah atau dari Nabi itu khusus untuk Nabi. Contohnya apa? Contohnya begini. Puasa nyambung, itu nggak boleh. Ada orang puasa masuk ke waktu maghrib tidak batal, walaupun dengan air minum. Nyambung sampai besok, 2 hari berturut-turut, haram. Nabi lakukan. Sahabat mau ngikuti, kata Nabi nggak boleh. Ini khusus untuk aku. Nah itu, ada keterangan begitu. Ini khusus untuk aku, kalian tidak boleh. Masuk waktu maghrib harus batal. Baik cuma dengan seteguk air atau 1 biji kurma. Yang penting harus batal. Untuk kita nggak boleh. Untuk Nabi boleh lanjut sampai hari esok. Kadang Nabi sampai 3 hari tidak makan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa nggak boleh? Antum melakukannya. Nah, ini sahabat. Kata Nabi, aku beda sama kalian. Inni lastu kahayatikum. Aku nggak sama dengan kalian. Aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Nah, begitu. Contoh perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, tapi khusus untuk Nabi. Contoh yang lain. Ini Allah yang menyebutkan di Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada wanita, wahai Muhammad, yang datang kepadamu dan menghibahkan dirinya untukmu, maka boleh kau terima. Ini khusus untuk Nabi. Jadi ada perempuan, dan terjadi ada sahabat perempuan datang ke Nabi. Ini cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Ada perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak. Aku hibahkan dirimu untukmu ya Rasulullah. Perempuan itu jadi halal untuk Nabi. Walaupun dia masih punya orang tua kandung. Tidak perlu dia izin walinya untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi menerimanya, maka halal untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tidak boleh untuk kita. Allah lanjutkan ayatnya. Di ayat itu juga di surat Al-Ahzab kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin.
Wahai Muhammad, ini khusus hanya untukmu, bukan untuk orang lain. Nah, jadi kalau memang satu amalan atau perbuatan khusus untuk Nabi, pasti ada keterangan dari Allah atau dari Nabi, itu khusus untuk Nabi. Tapi selagi tidak ada keterangan dari Allah atau dari Nabi, itu khusus untuk Nabi atau tidak, maka boleh kita ikuti. Semua yang dilakukan Nabi itu untuk umat Nabi Muhammad SAW, kecuali yang diberikan pengecualian dari Allah dan dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi salah kalau orang mengatakan sunnah Nabi itu cuman yang berkaitan dengan ibadah. Salah. Semua yang Nabi lakukan, jika kita lakukan dan kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya rambut panjang. Cuman sebagian ulama mengatakan kalau ada sunnah Nabi Muhammad dan sunnah tersebut menjadi sangat disesalkan, menjadi syiar untuk kelompok sesat, maka kita dianjurkan tidak melakukan sunnah tersebut. Bagaimana contohnya? Terjadi di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah ini semua sunnah Nabi beliau amalkan. Ini orang di zaman akhir banyak yang mencaci Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, rotibnya dikatai. Orang yang ragu dengan rotib Al-Haddad itu Pak, nunjukkan dia tidak paham tentang hadis Nabi Muhammad. Minimal dia tidak pernah baca kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Orang yang meragukan rotib Al-Haddad itu hati-hati. Orang yang menghina rotib Al-Haddad sama dengan menghina hadis Nabi. Karena isi dari rotib Al-Haddad itu ada semua di kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi dengan sanadnya. Jadi orang yang menjelek-jelekkan rotib Al-Haddad itu pastikan orang itu nggak pernah baca Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Maaf, orang bodoh. Tak tahu dia rotib Haddad itu isinya rata-rata 99% bersanadkan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu semua sunnah Nabi beliau lakukan. Kata beliau kecuali satu. Apa satu ini? Kata beliau, aku sekarang tidak bisa memanjangkan rambutku. Kata beliau. Kenapa? Ditanya sama muridnya. Karena rambut panjang sekarang itu syiar, simbol untuk kelompok sesat di Yaman pada saat itu. Rata-rata kelompok sesat di akidah ini. Ya, kelompok sesat tersebut akidahnya sesat, itu mereka orang-orangnya, ulama-ulamanya rambutnya panjang. Jadi simbol mereka. Sedangkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah tokoh figur agama. Kalau beliau rambutnya panjang, takut nanti masyarakat terkecoh. Ini Habib Abdullah Haddad sama akidah gitu. Akhirnya sama beliau tidak dipanjangkan rambutnya. Padahal beliau pengen sekali panjang rambutnya. Tapi kata murid-muridnya di akhir hayatnya, ketika beliau meninggal dunia, rambutnya dalam keadaan panjang. Kayak beliau udah tahu mau menghadap Allah, dipanjangkan sampai meninggal dunia. Nah, jadi ulama mengatakan terkadang ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad atau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Seperti contoh, belum lama ini, mungkin 10 tahun terakhir ini terjadi, ada kelompok sesat yang mengatakan mereka jihad di jalan Allah, membawa bendera hitam yang berlambangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, bendera itu kalau ada langsung dipolisikan kita sekarang, dicabut kan begitu, bendera hitam itu. Yang tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu benderanya Nabi, Pak.
Bendera Nabi yang dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib berwarna hitam. Nabi itu ada bendera warna putih, ada bendera warna hitam. Yang warna hitam tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang dibawa terus sama sahabat jihad kemana-mana. Tapi sangat disayangkan di akhir zaman ini jadi simbol untuk kelompok yang sesat, yang menghalalkan semua darah muslimin. Jihad tapi salah alamat, ya kan? Kelompok sesat itu jihad. Mereka mau jihad tapi salah alamat. Jihadnya ke wong muslim, bukan ke orang kafir, gitu. Nah, bendera yang mereka pakai itu bendera Nabi. Cuman tidak boleh kita pakai sekarang. Kenapa? Karena jadi simbol kelompok sesat. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi dan hal-hal tersebut dipakai atau digunakan atau menjadi simbol kelompok sesat, maka tidak boleh atau tidak dianjurkan, apalagi untuk tokoh agama atau tokoh masyarakat, figur yang terkenal, tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut biar masyarakat awam tidak terkecoh. Ini tentunya untuk tokoh agama atau tokoh masyarakat yang punya nama atau figur, biar apa? Biar masyarakat tidak terkecoh, begitu. Tidak dianjurkan untuk dirinya melakukan sunnah tersebut sampai syiar itu sudah kembali menjadi syiar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi inti dari pembahasan malam ini yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan rambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya semua yang berkaitan dengan Nabi itu sunnah kita ikuti. Makan yang disukai oleh Nabi, makanan kita ikuti. Oh, Nabi suka makan ini, kita suka makan itu, dapat pahala. Nabi suka minum madu, kita suka minum madu, niatkan ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Nabi suka makan atau nyecel roti ke minyak zaitun. Minyak zaitun, jarang yang suka ini minyak zaitun. Zaitun itu buah, ada minyaknya. Minyak zaitun itu buat cecelan kalau di zaman Nabi Muhammad. Roti dicecel zaitun. Kalau kita sekarang roti pakai susu kental manis. Aduh, itu gulanya naik pokoknya. Kalau Nabi rotinya dicecel sama minyak zaitun. Wasibghin lil akilin, kata Allah. Zaitun ini pohon yang berkah, buah yang berkah, watini wazaitun. Dari pohon zaitun ada minyak tadi, duhun, bisa dipakai untuk kepala, rambut, bisa dipakai untuk kulit, menyegarkan muka biar tidak cepat keriput, juga bisa untuk konsumsi. Bahkan ulama-ulama yang perhatian dengan ilmu kedokteran di akhir zaman ini banyak yang mengatakan minyak zaitun itu bisa menurunkan atau menghilangkan kolesterol. Daripada kita minum obat macam-macam, rutin kan banyak dijual di toko-toko. Jadi apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum itu harus kita cari. Kalau bisa kita makan. Nabi suka kambing, makan kambing, niat ikuti sunnah Nabi. Nabi minum susu sapi, niat susu sapi langsung yang diperah, bukan susu sapi udah olahan itu. Niat ikuti. Nabi suka kurma, rumah kita jangan kosong dari kurma. Semua yang Nabi hobikan harus kita jadikan hobi. Anas bin Malik mengatakan, aku dulu tidak pernah makan dubba. Dubba itu labu yang panjang itu ya, warna hijau. Kata Anas, aku nggak pernah makan labu itu. Tapi ketika aku melihat Nabi tiap disajikan labu pasti habis, langsung aku suka labu. Abu Ayyub juga mengatakan begitu. Tiap kami menyajikan Nabi makanan, ada labunya, labu, atau bahasa bangkanya labu apa itu? Labu yang lonjong itu, yang hijau. Biasanya di kuah itu tuh, atau buat lalapan, labu itu. Itu kata Anas sama Abu Ayyub, Nabi tiap disajikan labu itu habis terus. Dari situ kami suka labu itu. Ternyata ilmu kedokteran sekarang mengatakan memang labu itu khasiatnya banyak, sehat buat perut, apalagi yang ada maggot macam-macam lah, asam lambung, makan labu itu bagus buat perut.
Bahkan ulama mengatakan, termasuk takwilan tafsiran ulama, tumbuhan yang Allah tumbuhkan untuk Nabi Yunus ketika beliau baru dilepehkan, dikeluarkan oleh ikan paus. Kan Nabi Yunus ditelan nama ikan paus. Ini di Al-Quran ceritanya. Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan paus. Hud, makhluk terbesar. Bahkan diriwayatkan sama ulama, 40 hari itu Nabi Yunus sama ikan paus diajak keliling dunia. So, 40 hari. Ya, itnada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan paus. Cuman atas izin Allah tidak hancur. Kalau manusia biasa ya hancur dalam 40 hari dalam ikan paus. Ketika dilepehkan, dikeluarkan oleh ikan paus di tepi pantai, itu badan Nabi Yunus kurus krempek, lemes. Allah tumbuhkan di situ pohon, tumbuhan yang dari situ Nabi Yunus makan langsung seger badannya, sehat. Di surat Saffat Allah katakan, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan tumbuhan, jenis tumbuhan dari pohon yaqtin. Ulama khilaf, apa itu yaqtin? Ada yang ngomong timun yaqtin, ada yang ngomong labu yaqtin. Jadi bukan sawit, bukan kelapa sawit dari sedia apa-apa. Bukan sawit, bukan duren, bukan mangga, bukan. Yang Allah tumbuhkan di tepi pantai waktu itu bukan kelapa, untuk Nabi Yunus adalah yaqtin. Kata ulama, ada yang mengatakan itu timun, ada yang mengatakan itu labu. Dan sebagian ulama lebih cenderung ke pendapat ini. Kenapa? Karena Nabi suka makan labu, pasti banyak khasiatnya. Dan betul, Nabi Yunus makan labu itu cepat seger badannya. Bayangkan 40 hari di dalam perut ikan paus, butuh makanan langsung Allah tumbuhkan labu seger. Intinya apa Pak? Semua yang Nabi makan pasti sehat. Semua Nabi makan pasti sehat. Ada Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah, aku sakit perut. Kata Nabi, minum madu. Masih ya Rasulullah, minum madu lagi. Berapa hari masih minum madu. Yang salah itu perut kau. Tidak mungkin Allah salah, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan madu itu adalah syifa, madu itu adalah obat. Nah cuman masalah zaman sekarang, madunya banyak yang palsu. Nah itu mungkin, Habib kok makan madu tidak sembuh-sembuh, malah gula naik. Nah berarti madunya palsu, bukan madu asli. Makanya kalau cari madu yang asli tentu tidak berlebihan. Bukan sehari 1 botol madu tiap hari, ya wajar gulanya. Kadar yang sewajarnya begitu. Jadi semua yang dimakan Nabi, semua yang diminum Nabi itu pasti ada khasiatnya untuk badan kita. Nah, jadi jangan gara-gara pengen sehat aja minum, makan apa yang dimakan dan diminum Nabi. Niatkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kita diberikan pahala oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.